नमस्कार। देश दुनिया में SDTV प्राइम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ शमी डावरा दोस्तों लैके हाजिर हाँ तुहाडे लई प्रोग्राम विचार तकरार। तो विचार तकरार दे विच अज असी चर्चा करांगे लोकतंत्र सही दिशा अते दशा। असी हुणे हुणे नगर कौंसल दीआं चोणां शहर वासियां ने देखियां है, अपनी वोट पाई है, अपनी वोट दे नाल MC बनाए ने। किस तरह का रहा लोकतंत्र? अज पैसे के बल के उत्ते वो सारे उन्हां विचों बहुत सारे MC बने। दूसरा मसल पावर ते मनी पावर जिहड़ी है वो इन्हां चोणां दे विच हावी रही। भारत के लोकतंत्र नूं बहुत मजबूत लोकतंत्र कहा जा रहा है। चोणां चाहे कोई भी होण, चाहे वो लोक सभा दीआं होण, चाहे विधान सभा दीआं, पंचायतां दीआं होण या फिर नगर कौंसलां दीआं, लोकतंत्र की हमेशा जित होंदी आई है। लेकिन हुण सिनेरियो बदल रहा है। सिनेरियो बदल के ये आ गया भी अज लोकतंत्र की बजाय पैसा तंत्र ते नशा तंत्र जिहड़ा है किते ना किते विजयी हो रहा है। बहुत सारे ओपोजिशन दोष ला रही है कि धक्केबाजी भी बहुत हुई है। फिर असी जिस लोकतंत्र की सब तो दुहाई दे रहे हैं, कदी उस सानू अपने लोकतंत्र ते माण सी, ये दशा क्यों हुई? तो आने वाला 2022 जिस दे विच विधान सभा दी चोणां हो रही ने, उस वक्त तक लोकतंत्र की दिशा की होएगी? अजिहियां बहुत सारियां गल्लां असीं अपने मेहमानां दे नाल करनियां ने। सब तो पहला मेहमानां नाल तुहाडी मैं वाकफियत करा दां। मेरे पहले मेहमान ने जो कि बुद्धिजीवी ने, समाज दे विच अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बहुत सारिया किताबां उन्होंने लिखिया हुई ने, तो बहुत कुछ लोकतंत्र बारे जानते हैं, लोकतंत्र की दशा बारे भी जानते हैं, दिशा बारे भी जानते हैं। बहुत कुछ उन्होंने को पूछे होंगे। साढ़े मेहमान ने वो सरदार हरसिमरन सिंह जी। तो दूसरे मेहमान ने जो कि एक राजनीतिक इंसान भी ने, जो कि एक किसान भी ने, तो जो वोटर के नाल वोटां बारे बहुत कुछ जानते हैं, लोकतंत्र बारे बहुत कुछ जानते हैं। उन्होंने विचार भी अज असीं तुहाडे रूबरू करांगे। दूसरे मेहमान ने सरदार त्रिलोचन सिंह ਚੱਠਾ। सब तो पहला तुहाडा दोनों का स्वागत है जी इस प्रोग्राम दे विच। हरसिमरन सिंह जी, मैं तुहाडे कोलों अज दे इस प्रोग्राम की गलबात की शुरुआत करना चाहना भी सब तो पहला मैं वो नज़रिया तुहाडे कोलों जानना चाहांगा जिस तरह के हालातां दे विच पंजाब दे विच नगर कौंसल चोणां होईयां, क्योंकि जिथे कांग्रेस ने कहा भी असी ये सत्ता का सैमीफाइनल सी और असी इसमें जित प्राप्त की है। अज दूसरिया पार्टियां जिहड़ियां श्रोमणी अकाली दल ते आम आदमी पार्टी भी जिहड़ी आ चोण लड़ रही सी, उन्हां दा वजूद असी खत्म कर दिता है। जबकि दूसरे पासे विरोधी धिरां ये इल्ज़ाम लगा रही ने भी इस दे विच ताकत ते पैसा ते नशा जिहड़ा है वो पारू रहा। देखो डावरा साहब, जो साडा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना जी, जो भारत का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो संविधान स्पष्ट लिखा है कि डेमोक्रेटिक है, बिल्कुल सोशलिस्ट है, बिल्कुल सैकुलर है, जी, धर्मनिरपक्ष ते तीन चार चीज़ां। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ मूल मुद्दा हैगा वो है वैलफेयर स्टेट का, जी, जिस पंजाबी च कल्याणकारी राज कहते हैं। बिल्कुल कल्याणकारी राज ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ है, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ है, तो उन्होंने चंगा आनंदित जीवन देना, ये कल्याणकारी स्टेज का मुढ़ला फर्ज है। बिल्कुल और डेमोक्रेटिक साडा एक रूप है। जी, आम तौर पर दुनिया के दो डेमोक्रेसीज़ ਨੂੰ मुख्य तौर पर दसिया जाता है कि सब तो स्ट्रोंग डेमोक्रेसी अमेरिका की है जी, तो सब तो वड्डी डेमोक्रेसी इंडिया की है। बिल्कुल ठीक है ना। सो ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੀ ਹੈ। बिल्कुल ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ जी, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ जी, ਉਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਰਸਾਤਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। बिल्कुल ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, जी, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, जी, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, बिल्कुल ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, बिल्कुल ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। जी, ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, जी, ਉਹ ਹਟ ਹੋ ਗਈ। हो गया, ਇਹ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ।
ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਦਾਵੜਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ। ਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੰਤਰ ਮੇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਨ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਢਾਹ ਲਾਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕੇ ਜਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਈਵਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅਜੇ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ। ਉੱਤੋਂ 22 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲੀ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ 22 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰਜਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਸ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਹਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਲੈਕ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 22 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 22 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਮਿਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੁਣ 2021 'ਚ ਇਹ ਪਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਫਸ ਕਰੋ ਇੰਨੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟਿਕਟ ਟੂ ਨੈਕਸਟ CM ਹੋ ਗਏ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਟਿਕਟ ਟੂ ਦੈਟ CM। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਰਾ ਹੈ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਈਡੀਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕ ਨੇ,
ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਤੰਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਐਸਰੇ ਪਰਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨੋਸੈਂਸ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਦਰਦ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੱਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੀਨਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਂਭਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਂਭਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਕੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੱਟੀ ਪੋ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3% ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕੈਡਰ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 70-75 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ 30, 70, 73 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਾਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗਿਣਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੰਡ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੰਤਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ
ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਮ ਲੋਕ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਟਰ ਵੋਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੂਸਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਮਲੀ ਲੈ ਲਈ। ਪਰ 22 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਯੂਥ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਜਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਗਰੀਬੀ, ਲਾਚਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ 4 ਪੈਸੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਤਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਤਾ। ਈਵਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ MCs ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ MC ਬਣਨ ਲਈ 10 ਤੋਂ 15, 20, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੁੱਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਦਾਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ IAS IPS PCS ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਪੂਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 50, 100, 500, 5000 ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੁੜਦੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਪਏ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਏ, ਯਾਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਣੇ ਵੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੁਕ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ 4 ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਪੈਣ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ 4 ਚੱਕਰ ਬਚਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਆਈਕੋਨ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਓ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਸੋਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਣ ਗਈ। ਨੈਕਸਲਾਈਟ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪਟਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਗੱਲ ਘੰਟੀ ਕੌਣ ਬੰਨੇਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੂ ਵਿਲ ਬਿਲਡ ਦਾ ਕੈਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਗ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਅੱਜ? ਇਸ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਰ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੇਠੋਂ ਉੱਠੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਐਸਾ ਬਣੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਸੱਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚਾਰ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਤਨਾ ਨਵਾਂ ਰੋਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ, 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਨ 25, ਸਿੱਖ ਵਿਜ਼ਨ 2025 ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਜ਼ਨ 2022 ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬੇ ਬਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਵੇ ਰੋਸ ਜਾਗੇ, ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਬਲ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੀਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਉਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੋੜ ਤੋੜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੀ ਚਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡ ਲਈਏ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 2022 'ਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2025 ਤੱਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਮਸਲਸ ਪਾਵਰ ਔਰ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੱਟਾ ਸਾਹਿਬ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋੜ ਲਓਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪੈ ਗਈ, ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ABCD ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਜਾਂ 22 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਚੇਂਜ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਡਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੈਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ 17 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੱਜਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜੋ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ 22 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣ ਲੱਗ ਗਿਓ ਤਵੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਗਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਉੱਠ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਉੱਠ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ,
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਰਾਈਟ। 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਪੀਟੀਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਹੂ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਜੋ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ 2017 ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। 2022 ਨਹੀਂ, 2025 2027 ਹੈਗਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਪਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥ। ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ 22 ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 24 ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 27 ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜੀ, ਸਟੇਚਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਉਲਝਾਇਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੋਏਗੀ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਲ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੰਤਰ, ਨਸ਼ਾ ਤੰਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਕਾਸੀ ਬਾਰੇ, ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚੋਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ, 102-3 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਟੱਪ ਗਿਆ, 85-90 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ, 300-400 ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ 900 950 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੋ, ਆਮ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਸੋਚਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੋਚਣ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੋਚਣ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਸੋਚਣ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਦਲਾਅ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸੋਚਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਆਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਜਿੱਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਏ ਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਆਗੇ, ਪਰ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ SDTV ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੁੱਜਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਚਮੀ ਡਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।